cyclic photophosphorylation electron transport chain. J, we have just explained. Now I want to explain about the cyclic photophosphorylation. So you know this is a chlorophyll A, 680, 700. So excite होतो, पुढे जंप करतो आणि ही सगळी झेड्स. ठीक आहे, मला ते लिहिल्याशिवाय चेन नाही पडत. तो मला असं वाटतं मी लिहिलं की देन द एक्सप्लेनेशन इज बेटर, राईट? So I'll explain you about the cyclic photophosphorylation. This is a Z scheme. आणि हे तुमच्या एनसीईआरटी ने अशी स्कीम दिलेली आहे. सो दिस इज अ एनसीईआरटी. त्याच्यात जे काही ऍडिशन होते ते तुम्ही केले. प्रायमरी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टरचं नाव LHC, इथे PS2 आधी. हियर इट शुड बी PS2. ते तुम्ही जे आपण आता डिटेल केलं, देन इट इज अ PS1. दिस इज अपहिल, दिस इज डाउनहिल अँड ऑल दिस थिंग्स, राईट? Splitting of water. Okay, chalo. First of all, I'll explain you about the cyclic photophosphorylation. हे सगळं आपण केलं. So let us first understand what is a cyclic photophosphorylation. आता नॉन सायक्लिक का होतं ते? सायक्लिक नाही, परत येत नाही. तो एकदा घरातनं निघाला की फिरत राहतो, येतच नाही घरी परत. ओके, सायक्लिक म्हणजे घरातनं निघाला, सायकल चालवून परत घरी आला, इज अ सायक्लिक. Okay, so then it is a cyclic photophosphorylation. So cyclic photophosphorylation is requiring only, काल आपण लिहिलं होतं differentiation मध्ये. Does anyone remember? Cyclic require only one. What is that? Only one photosystem. What is that, Leela? Yes, it is requiring only PS2 की PS1. काय लिहिलं बघ मी. Cyclic is requiring PS1. Okay, so it starts with, it requires only PS1, फक्त PS1 हायेस्ट आहे म्हणून तिला जास्त वेटेज आहे, म्हणून दोन्हीकडे ऍडमिशन मिळतं, सायक्लिक कॉलेजला पण नॉन सायक्लिक कॉलेजला पण. ठीक आहे, ओपन, ऑल ऍडमिशन्स आर ओपन. ओके, सो क्लोरोफिल A, again the reaction center with all accessory pigments, but this chlorophyll A is absorbing is of PS1 absorbing 680 nanometer. बघा 20 ने किती फरक पडतो. Again the photons of light will be absorbed over here, correct? Then it is primary electron acceptor, PEA. Primary electron acceptor now will give to FD, then to PQ, then to CY. तर हे सगळ्यांचे शॉर्ट फॉर्म तुम्हाला माहिती. then to PC. And then finally the electrons from PC will be returned to here. And you know cytochrome च्या तिथे ह्याचं पण काय एम आहे, ATP प्रोड्यूस करायचं. So ATP, ADP plus inorganic phosphate. 2 electrons will be transferred every time. 2 electrons, 2 electrons and 2 electrons. नाही, दोनच आहे तिथे. आपण एक्सप्लेन करताना मी एकच लिहिलं असेल, पण दोन. एव्हरी टाइम देर इज अ 2 electrons. Okay. Here इथे एकदा ATP प्रोड्यूस होतो आणि FD ला एकदा ATP प्रोड्यूस होतो. FD परत लक्षात ठेवा, FD इज अ फिक्स्ड डिपॉझिट, म्हणून तिकडे एनर्जी जास्त पाहिजे. सो यू कॅन रिमेंबर दॅट. काही तुमचं स्वतःचं तुम्ही लॉजिक लावा, पण लक्षात ठेवा. So 2 ATPs at 2 different places, the ATPs are produced. Okay, आता मला predominant cycle is a non-cyclic. म्हणजे कुठलं प्रिफर करतं प्लांट, सायक्लिक की नॉन सायक्लिक? तो येस, इट इज अ नॉन सायक्लिक, बट सायक्लिक इज ऑल्सो हॅपनिंग. मेजरली व्हॉट इज हॅपनिंग? नॉन सायक्लिक होतं, मेजरली नॉन सायक्लिक होतं, पण हे पण होतंय, पण हे कमी होतं. तो तिचा ऑप्शन काय? एम्स दिल्लीलाच जायचं. सो मेजर नाही मिळालं म्हणून GS ला. ठीक आहे, राईट? सो सायक्लिक अँड नॉन सायक्लिक. आता मला दोघांमधला हे एवढं झालं, दिस इज अ सायक्लिक. सो इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड,
PEA ला जातं, प्रायमरी इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर, फेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनॉन, सायटोक्रोम अँड प्लास्टोसायनिन. त्याचे फुल फॉर्म. And finally, it is returning to again chlorophyll A and the cycle goes on. So is a cycle, no Zs. Okay. Now tell me the differences. What differences you can observe in cyclic and non-cyclic. Non-cyclic. What are the differences? Chalo bolo. What differences you can find in cyclic and non-cyclic? एवढंच काढलं. नाही, major differences आधी सांगा. See, whenever you are writing paper ना, major differences should be on the first point and then weightage प्रमाणे. Yeah, so PS only PS1 is required. Here PS1 and 2 both are required. So that is the first differentiating point. Second बोला. Forget this electron transport chain. NCERT has not mentioned this in detail, but you need to tell me. Cyclic. So it is a cyclic. So electron from PS1 is returned to PS1. So cyclic. अजून काय? So chlorophyll P700 इथे तुमच्या पुस्तकात दिलाय on page number 213. So you write there PS1 म्हणजे परत ते डोक्यात जात जाईल on the next page 213 page वर. So they have just given chlorophyll P700. So you write there PS1 म्हणजे तुम्हाला ते लक्षात येईल. PS1 म्हटलं की P700. सेकंड बोला अजून काय काय दिसतंय फटाफट 2-4 तर असे फटाफट दिसताय इथे. मेजर नाही चालेल बोल. चुकीचं असेल याच्या पलीकडे काय असणार? Exactly. This is one of the difference. So ATP produced at 2 places. Here ATP only during this cytochrome. है ना in cyclic. So ATP only at 1 place. Third difference. Exactly. This is a very important point. So हा इथे यायला पाहिजे. PS1 च्या खाली. Can you see here hydrolysis of water? So hydrolysis of water is associated with only non-cyclic. Red skin. So no hydrolysis of water. Here there is a hydrolysis of water. Keep writing, Gargi. Next. Yeah. So NADPH is not producing over here. Reducing power nahi. यहाँ पे reducing power है. No hydrolysis of water. No hydrolysis of water. These are the major differences. जरी इथे फेरिडॉक्सिन इन्व्हॉल्व आहे तर फेरिडॉक्सिन here is associated with production of ATP and फेरिडॉक्सिन there was associated with reducing power. सांग ना पॉइंट सांग. No reducing power. NADP no reducing power म्हणजे तिथे लिहा NADPH is not produced in cyclic. So reducing power is produced only in non-cyclic आणि आपल्याला ती खूप महत्वाची आहे for dark reaction. तुझा सरांचा पेपर घेऊन येशील so that we can together solve it. Yes, आपण आता झालं की हे कंप्लीट येस आपण डिस्कस करू. त्याआधी होऊ दे. आपण सगळ्यांचं कम्फर्ट लेवल बघणार आहे.
बट आय विश की सगळे नीट फोकस्ड वाल्यांनी ती टेस्ट द्यायची. होतो अगदी होतो. तुम्ही जेवढ्या टेस्ट देणार ना तेवढं अभ्यास होईल. आणि आता अभ्यासाशिवाय काहीच पर्याय ठेवू नका दुसरं. आता ऑफलाईन पण येतं, देर शुड नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट ऑफ स्मार्टफोन्स. क्लिअर विथ सायक्लिक अँड नॉन सायक्लिक. ओके, सायक्लिक म्हणजे काय, सायकल आहे, जिथून निघाला तिथे परत आला. नॉन सायक्लिक तो भटके हुआ है, भटका हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट, घर आना नहीं चाहता, नॉन सायक्लिक. ठीक है, चलो. सो नाउ द व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे सगळं झालं सायक्लिक आणि नॉन सायक्लिक. फोटोफॉस्फोरिलेशन कळलं, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. ओके, एटीपी आणि एनएडीपीचे सिंथेसाइज झालं, कळलं. Now the important thing which I am taking is, yes, this chemiosmotic hypothesis. Hypothesis है. So chemiosmotic hypothesis. खूप जास्त महत्वाचं. Again, give your full concentration. Okay. एकदा फोन कट केला ना की परत करतो. सायलेंट केलं. ओके, नाउ राइट डाउन द केमिऑस्मॉटिक और केमिऑस्मॉसिस म्हणजे काय. व्हॉट इज अ केमिऑस्मॉसिस. यांनी काय म्हटलंय का बघते मी, सांगते, चला लिहा ती डेफिनेशन. केमिऑस्मॉसिस इज द मूवमेंट ऑफ आयन्स. Chemiosmosis is the movement of ions across a semi-permeable membrane. Across a semi-permeable membrane. Down there, electrochemical gradient. Electrochemical gradient. This would lead to the production of ATP. This would lead to the production of ATP by the movement of H plus across a membrane during cellular respiration or photosynthesis. म्हणजे हे काय होणार आहे, काय कळलं, वाचा 1 मिनिट आणि सांगा बरं. सॉरी, येस, दिस इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यावर एलक्यू पण तुम्हाला येऊ शकतो. डाऊन म्हणजे जेव्हा PS2 पासून ते डाऊन होतं तेव्हा काय होतंय. हा, बेसिकली दिस इज सिंपल शब्द सांगितलं तर दिस इज असोसिएटेड विथ व्हॉट, प्रोडक्शन ऑफ ओनली एटीपी. ओके, त्याच्यात आपल्याला जेव्हा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होत आहे डाऊन हिलने तेव्हा काय होतं, एटीपी प्रोड्यूस होतं इन नॉन सायक्लिक. ओके, किंवा इन सायक्लिक. ATP are produced at both places. More ATP in cyclic, only one ATP in non-cyclic. So how these ATPs are produced? That's a hypothesis. That is a chemiosmosis hypothesis. Simple. How the ATPs are produced when the electrons are moving is a chemiosmotic hypothesis. Copy definition झाली. Okay.
आता ह्याला काय काय रिक्वायरमेंट लागणार आहे, कुठे कुठे होणार आहे केमी ऑस्मोसिस हायपोथेसिसला रिक्वायरमेंट काय लागेल मग सांगा. व्हॉट इज सो दिस इज अगेन अ बिर्याणी. So what raw material I should use? Okay, so first of all you will require a thylakoid. Second, the way you said, it will require H plus ion. Third, it will require both PS1 and PS2. अजून अजून it will require the very important ATP produce करायचा आहे आपल्याला. Yeah, so it will first of all require ATP. See, every biochemical reaction you know is a dash mediated. Fill up that dash. Enzyme. प्रत्येक biochemical reaction is not possible without the enzyme. ATP produce करायचा, you need enzyme. So which enzyme? So here you will require the enzyme ATP synthetase. ATP synthetase is an enzyme required. So you will require for this ATP synthetase you will require F0 F1 particle. F0 F1 particle. This all is required for the कशात झालं तेच विचारणार होते बरं तूच विचारणार कशात झालं. माइटोकॉन्ड्रिया. what do they have? माइटोकॉन्ड्रियावर एनर्जी विसे ना, पॉवर हाऊस ऑफ सेल इज अ माइटोकॉन्ड्रिया. त्याच्यावर हे F0 F1 पार्टिकल असतात. त्याला आपण अजून काय नाव दिलं होतं? गो बॅक अँड चेक. आपण असे ते भिलाई त्याचे जे दिष्टी काढले होते त्याच्यावर आपण असे काढले होते हे, इफ यू रिमेंबर. सो व्हॉट इज द अदर नेम फॉर दिस? नो, मायक्रोव्हिला इथे नाही. दिस इज अ क्रिस्टी. आणि ह्याचं नाव काय? दिस इज F0 F1 पार्टिकल. आणि काय अजून? येस प्रथमेश, आर यू देअर? चल, काल म्हणत होता मॅम गुगल करत, चल गुगल कर आणि सांग. F1 F0 पार्टिकल. अजून काय म्हणतात ह्याला? अजून काय नाव आहे ह्याचं? ऑक्सिझोम्स. अजून एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल. अजून तो मागे डायग्राम पण दिसतोय मला तुझा. तिथे ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन होतं. इट इज नॉट द अदर नेम ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरिलेशन. So oxisome particle, F0 F1 particle. बोला अजून. ATP synthesis complex. प्रथमेश, are you there? होमवर्क देऊन टाकू. Yes, ma'am. हा, मग सांग. कर. गुगल करून उत्तर देणं त्याच्यापेक्षा डोक्यात ठेवा. Mitochondria is called as which organelle? Semi autonomous है ना, पक्का लक्षात राहिलं का? Okay, you have to tell me tomorrow. चला, माझं केमी ऑस्मोटिका संपलं पाहिजे. So this is a F0 F1 particle or ATP synthetase particle or it is oxysomes. आणि अजून काय नाव माहिती असेल ते you're going to tell me. ठीक आहे, चलो. नाव काय होतंय बघा.
आपल्याला इथे बेसिकली काय करायचंय, केमिओस्मोसिस मध्ये एटीपी तयार झालाच कसा, तयार झाला हे आपण बघितलं की तयार होतोय, पण कसा, ऍज युअर सिलेबस हॅज मेन्शन म्हणून मला सांगणं गरजेचं आहे. आता हे केमिओस्मोसिस इथे पण होतं, क्लोरोप्लास्ट मध्ये पण आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये पण होणार, बिकॉज यू नो मायटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो अ पॉवर हाऊस सेल. आणि तो केमिओस्मोटिक हायपोथेसिस आपण बघणार आहे रिस्पिरेशन. नाही, नियरली सेम. सो दिस इज अ डायग्राम. मी स्वतः ऑलरेडी काढून ठेवला. ठीक आहे. आणि आय होप ऑल ऑफ यू नीड टू राईट और ड्रॉ दिस. ठीक आहे. मी एक्सप्लेन करू आधी की आधी काढताय? आधी एक्सप्लेन करते. ठीक आहे. सो हे काय काढलंय मी इथे, हा मी एक थायलॅकॉइड मेम्ब्रेन काढला, फक्त थायलॅकॉइड आहे हा, म्हणजे स्क्वेअर काढते फक्त समजून घेण्यासाठी तुम्हाला. हा क्लोरोप्लास्ट आहे आणि ह्याच्यामध्ये हे जे काही आहे, दिस इज वन थायलॅकॉइड, सेकंड थायलॅकॉइड, थर्ड, आणि टुगेदर दिस इज अ ग्रॅन्युल. तर मी हा वरचा पार्ट इथे इलॅबोरेट केला. ओके. थायलॅकॉइड आतमधला इज अगेन अ डबल मेम्ब्रेन. क्लोरोप्लास्टचा डबल मेम्ब्रेन आहेच, पण हा थायलॅकॉइड पण डबल मेम्ब्रेन. ओके. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. कुठे लिहिलंय? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. जे होतंय ना त्याला मी हायलाइट करते. सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन अँड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. ओके. वी सेड मेजरली इट इज अ नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. सो इथे जे होणार आहे, हे जे दाखवलं इथे, दिस इज द नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. दिस इज अ नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, राईट. आता नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मध्ये हा इकडचा सगळा एरिया कोण आहे? हा स्ट्रोमा. इथे लिहिलेला हा सगळा जो आहे तो स्ट्रोमा, राईट. आता स्ट्रोमा मध्ये पण बायोकेमिकल रिएक्शन होत आहे. कोणत्या होणार आहे? डार्क रिएक्शन होणार आहे. इट इज अ C3 सायकल विच इज हॅपनिंग इन स्ट्रोमा, आणि त्याच्यापासून पण हायड्रोजन रिलीज होणार. ओके. त्याच्यापासून हायड्रोजन जे रिलीज होतील ते ह्याच्यातनं ते आतमध्ये येते. कुठे? हा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ ल्युमेन. आतला पार्ट जो आहे, हा जो पार्ट आहे त्याचा, दिस इज अ ल्युमेन. त्याच्या मेम्ब्रेनवर होणारे ही नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, राईट. आणि आतमध्ये काय इथे, देर इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर, OEC असं काल आपण त्याला नाव दिलं होतं. यू रिमेंबर व्हॉट इज OEC? ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इथे आतमध्ये आहे. तर हा परत इम्पॉर्टंट पॉईंट की ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इज प्रेझेंट ऑन इनर थायलॅकॉइड. ऑक्सिजन इव्हॉल्विंग कॉम्प्लेक्स काय करणार आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. H2O. आता इथे आपण 4 म्हटलं होतं कारण इथे बॅलन्स केलं होतं, इथे बॅलन्स नाही केलं. सो इट इज अ 2 हायड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन आणि हाफ O2. मग ह्याला बॅलन्स केलं तर हा हाफ O2 विल बी 1 O2. ह्याच्यातनं पण हे सगळे हायड्रोजन रिलीज होणार आहे. मी काय म्हंटल, इलेक्ट्रॉन आहे तो वर जाईल, नॉन सायक्लिक मध्ये जाईल. तेव्हा मी काय म्हंटल तर हायड्रोजनचं काय झालं, हायड्रोजनचं काय झालं ते इथे होतं. गेटिंग जे 2 इलेक्ट्रॉन होते स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर मध्ये, दॅट वेंट विथ PS2. स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इज असोसिएटेड विथ PS2. PS2 ने सनलाइट अब्झॉर्ब केलं की हा लगेच स्प्लिटिंग होतंय वॉटरचं, आणि हे सगळे 2 हायड्रोजन इथे गोळा होत आहे. सो हिअर देर इज अ tremendous amount of protons inside the lumen. Electrons went ahead in the uphill or downhill wherever it is going, right? आता हे सगळं झालं, इथे खूप सारे हायड्रोजन जमा झाले. खूप सारे हायड्रोजन जमा झाले तर इट इज ऍसिडिक ल्युमेन की अल्कलाइन ल्युमेन? Here there are so many hydrogens. So now the lumen is acidic or the lumen is alkaline? ऍसिड आणि अल्कली. हायड्रोजन जास्त कशात, ऍसिड की अल्कली मध्ये? अल्कलाइन इज OH. CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस. म्हणजे हा काय झाला ल्युमेन? ऍसिडिक झाला ना. खूप सारे हायड्रोजन इथे जमा झाले. मग त्या हायड्रोजनला बाहेर काढणं गरजेचं आहे. अदरवाइज ल्युमेन विल बी एक्स्ट्रीमली ऍसिडिक आणि विल अल्टिमेटली डाय. त्याला ऍसिडिटी होईल, है ना. तो त्याला बाहेर काढणं गरजेचं.
मग जेव्हा हा हायड्रोजन बाहेर निघतो, नाव मेम्ब्रेनवर काय दिस F0 F1 पार्टिकल हा दिसतोय तुम्हाला F0 आणि F1 पार्टिकल इज ऑन द F0 इज इम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन. याच्यावर पण क्वेश्चन येतो. हा मी इथे पॉइंट समराइज करेन. F0 इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन. F1 इज ऑन द स्ट्रोमा साइड, अटॅच टू आउटर मेम्ब्रेन ऑन द स्ट्रोमा साइड. जेव्हा हा प्रोटॉन ग्रेडियंट बाहेर कोण काढणार आहे, हा F0 F1 पार्टिकल. And this is having the enzyme, F1 is having the enzyme ATPase, ATP synthetase. Okay. Now this ATP, जेव्हा ह्याचा ल्युमेन ऍसिडिक होतो, ATP synthetase will be activated. आणि जेव्हा हा प्रोटॉनला बाहेर काढतोय तेव्हा ADP is simultaneously converted into ATP आणि हा 2 हायड्रोजन इथून बाहेर आला. 2 हायड्रोजन आतमध्ये, आपण दोनच हायड्रोजनचे इथे डेमॉन्स्ट्रेशन देतो. आणि जेव्हा हा प्रोटॉन त्याला ल्युमेन त्या प्रोटॉनला बाहेर काढतोय, दॅट टाइम एटीपी फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. एडीपी कुठून आला, स्ट्रोमामध्ये ना. स्ट्रोमामध्ये जी डार्क रिएक्शन होणार आहे तिथून एडीपी जनरेट होणार आहे, कारण एटीपी युटिलाइज होतील, एनर्जी लागेल, एटीपी युटिलाइज होतील आणि ते एटीपी युटिलाइज झाले की दॅट इज गेटिंग कन्व्हर्टेड इनटू एडीपी. ते कसं डार्क मध्ये क्लिअर होईल. फक्त आता एवढं लक्षात ठेवायचं की एडीपी आला कुठून, एडीपी डार्क मधनं. कसा आला, आपण ते डार्क मध्ये, दॅट यू कीप इन माइंड. ओके, कळलं. जेव्हा हे सगळं ऍसिडिक ल्युमेन झालं तेव्हा हा बाहेर आला कोण, प्रोटॉन. कोणी प्रोटॉनला बाहेर काढलं, F0 F1 पार्टिकलनी. F0 F1 पार्टिकलनी जेव्हा त्याला बाहेर काढलं तेव्हा एडीपी हॅज कन्व्हर्टेड इनटू एटीपी, कारण एटीपीएज ऍक्टिव्हेट झाला. एटीपीएज ऍक्टिव्हेट झाला तर त्याला एटीपी तयार करायचं, म्हणून तो ऍक्टिव्हेट झाला. राईट, अँड दॅट्स हाऊ द एटीपी झाला. क्लिअर आहे. एक मिनिट, वेदांत घेते तुझा डाऊट. नाउ ऑन द आउटर साइड, सो वॉटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कुठे प्रेझेंट आहे, ऑन द इनर मेम्ब्रेन. एनएडीपी रिडक्टेज कुठे प्रेझेंट आहे, ऑन द आउटर साइड, इथे स्ट्रोमा साइडला एनएडीपी रिडक्टेज एन्झाइम. सो हा एनएडीपी रिडक्टेज एन्झाइम इथे काय करणार आहे, मग स्ट्रोमा साइडला एनएडीपी रिडक्टेज एन्झाइम अगेन विल रिड्यूस व्हॉट, एनएडीपी टू NADPH plus H, you can even write. And thus how the reducing power is also produced. But basically this chemiosmotic hypothesis is for the production of this ATP. Got it? कसं झालं? तो पण स्ट्रोमामध्ये इज प्रेझेंट. स्ट्रोमामध्ये खूप सारे बायोकेमिकल रिएक्शन्स होते. सो इट कीप ऑन जनरेटिंग. येस, ऑब्विसली इट विल रिक्वायर. एडीपी मध्ये एक फॉस्फेट ऍड करायचा आहे ना, मगच तो हाय एनर्जी होणार आहे, मगच ती करन्सी होणार आहे, एनर्जी करन्सी. आस्क मी एन नंबर ऑफ डाऊट. जोपर्यंत तुम्हाला कळत नाही तोपर्यंत विचारत राहा. इज दॅट क्लिअर? Otherwise, I'll give you some important point. पुढच्या स्लाइड मध्ये मी टाकले पण असेल. See, important point. Complex splitting, water splitting complex is present. Complex for splitting of water is present on inner thylakoid. NADPH to produced in stroma. NADP reductase is present on the outer thylakoid. O2 produced in lumen. आणि मग तो डिफ्यूज होतो बाहेर. गॅस आहे तो डिफ्यूज होतो. आणि एटीपी प्रोड्युस्ड इन स्ट्रोमा. आणि अजून ह्याच्यात ऍड करायचं होतं, F0 इज एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन, इन डबल मेम्ब्रेन ऑफ थायलॅकॉइड. आणि F1 इज प्रेझेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा साइड, ऑन आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा साइड. And this F1 is also called as a ATPase. This is having the activity for ATPase, ATP production, ATPase. Clear आहे का? चला मागचा डायग्राम मी देते. तिकडे जे बसलेले आहेत त्यांचं तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा, पण डायग्राम काढा. मी सगळे इरेज करू म्हणजे तुम्हाला छान काढता येईल.
फक्त इथे एक काढायचं राहिलं होतं, दॅट आय डोंट क्लिअर. NADP रिडक्टेज काय करणार आहे? NADP प्लस H प्लस इथे खूप सारे आहेत. यू नो हियर देर आर H प्लस, दॅट विल फॉर्म NADPH प्लस H प्लस तर आहेच. So that is how is a chemiosmotic hypothesis. Yes, Vedant, you have a doubt. बोल. मॅम H2O स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मध्ये हायड्रोलिसिस असतं का? जे हायड्रोलिसिस ऑफ वॉटर. H2O स्प्लिटिंग म्हणजे हायड्रोलिसिस ऑफ वॉटर. वॉटर स्प्लिट होणं म्हणजे हायड्रोलिसिस. Okay, and this O2 which Yes, is ma'am. as a byproduct is diffused out. Here it is diffused out. Yes, ma'am. Thank you. Colorful काढा so that you know there is a color therapy. Your brain get activated by seeing this all beautiful colors. आणि म्हणून आपण बुके गिफ्ट देतो कोणाला. Why? Because the beautiful flowers are there. And homeopathy मध्ये ही कलर थेरपी दिलेली आहे. That help you to come out of your depression kind of mood. जेव्हा अभ्यास करताना तुम्हाला डिप्रेशन यायला लागलं की कलरफुल डायग्राम स्वतःचाच बघितला तर स्वतःवरच अभिमान येतो. अरे वा, मी इतका छान डायग्राम काढला होता. मॅम त्यानंतर मी कोणत्या तरी एका चॅनलवर बघितलं की हायलाइटर जे कलरफुल असतात ते काही इम्पॉर्टंट हायलाइट केलं आणि परत जेव्हा वाचायला घेतलं तर आपल्या डोळे कलर्ड पार्टवर पडतील ना, सो ते इम्पॉर्टंट ऑटोमॅटिकली वाचलं जाईल म्हणून हायलाइट. म्हणूनच आपण म्हणतो ना हायलाइटर घ्या आणि हायलाइट करा, है ना? येस मॅम. केमिओस्मोटिकचा डायग्राम तुमच्या पेज नंबर 214 वर दिलाय, बट इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड म्हणून मी हा सोपा तुम्हाला जरा सांगितलं. तो जरी तुम्हाला सोपा वाटला तर इट्स गुड. लाईक एव्हरीबडी हॅज अ डिफरंट अंडरस्टँडिंग. तुम्हाला तो सोपा वाटला तर यू कॅन ड्रॉ दॅट. मला थोडं कन्फ्युजिंग वाटला म्हणून हा माझा डायग्राम. मग F1 ATPase आहे तर F0चं काम काय? सो F0 हेल्प्स फॉर फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. कोणाचं फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन? प्रोटॉनचं. जर LAQ आला, राईट अ नोट किंवा 4 मार्क्सचा क्वेश्चन, राईट अ नोट ऑन केमिओस्मोटिक हायपोथेसिस. सो विल यू बी एबल टू राईट बाय युअर ओन? लिहू शकता, है ना?